আপনারা দেখছেন স্কিলস অ্যান্ড জবস ফর ইউ, সৌজন্যে মেডি প্রসপেক্ট। সম্মানিত দর্শক, ইউকে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বসে আপনারা যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদের জন্যে আবারও শুভকামনা জানাচ্ছি। আসুন আমরা সবাই মিলে কিছু আলোচনা করি। আমাদের কমিউনিটিতে যারা বিভিন্নভাবে জব খুঁজছেন, যারা তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য চেষ্টা করছেন কিন্তু ঠিক রাস্তাটি পাচ্ছেন না, তাদের জন্য আমরা কিছু সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আসুন আমরা একত্রে এই অনুষ্ঠান দেখে উপকৃত হই। প্রথমেই যেমনটি আমি বলেছিলাম যে ডেভিড ক্যামেরুন এই যে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ উইক গেল 11 তারিখ থেকে আজকে শেষ দিন 15 তারিখ, উনি একটা বক্তৃতা দিয়েছেন। তো সেটার উপরে আমাদের একটা ফুটেজ আছে, আমরা সেই আলোচনাটি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, আপনারা দেখুন। তারপরে আমরা আলোচনার দিকে ফিরে যাব, আমরা কিছু ইমেইলেরও জবাব দেব। Thank you very much for that. And actually your last point is a great place to start, which is having an apprenticeship isn't just about getting great skills and great training. It can be the stepping stone to a fantastic career and to running some of the best businesses in the country. That's what has happened in Mercedes. That's also what's happened in Rolls-Royce. Half of the board of Rolls-Royce, one of Britain's finest engineering companies, did apprenticeships. And I think it's a really important point to start National Apprenticeship Week with. And I'm delighted to be here at Mercedes. I can't think of anywhere better to be at the start of National Apprenticeship Week, because it's absolutely vital for the future of our country that we invest in apprenticeships and we make a real success of all the schemes that we have in place. And I just want to say a few words about that before then trying to answer any questions that you've got about anything you want to ask. I think point number one is that Britain is in a global race. We are in a global race of competition with some of these fast rising economies like India and China and Indonesia and Malaysia. And if we want to succeed in this global race, we've got to invest in our number one resource, which is our people. And that means making sure that there is great skills training, great apprenticeships, making the most of people's talent. And that to me is what apprenticeships are all about. So number one is, if we want to succeed in this race, yes, we've got to make more things, we've got to sell more things, we've got to export more across the world, but we won't do that unless we really put our money and our backing into growing apprenticeships. Second point is that if you want to win in a global race, the best thing you can do as a country is actually to allow your people to rise up and achieve all of their aspirations, whether that is their first job, their first home, the first business they set up, the first move they make in their career. That is what aspiration is about, and there's no better way to back people's aspirations than to invest in apprenticeships, to invest in the skills to make a difference to your careers. And that leads me to the third thing I want to say before taking your questions, which is, to me, apprenticeships and investing in apprenticeships is actually a win-win situation. It's good for you because you get the chance to acquire skills that will mean you can have a really worthwhile career. There's some research evidence out recently that shows that if you do a higher level apprenticeship, it raises the earning potential in your life by £150,000. So it's a win for the people that undertake the apprenticeship. I was an apprentice for 2 years in London Underground, but now I'm a station supervisor. Since I finished the City and Guilds qualification, I've gone out into the workplace. At first I had the customer service role. However, all of the skills that I'd learnt throughout my 2 years as an apprentice, I brought to the table, and then I received a promotion to become a station supervisor. So it helped me to deal with customers when there's a little bit of a challenging situation. The things that I learnt as an apprentice, I've brought forward into my current job role. So I'm on the Metropolitan line, you know. I was qualified to be a supervisor when I trained with City and Guilds, and as an apprentice I got that qualification. I'm actually the youngest female supervisor on the network, which is, I think, ever, actually. I'm the youngest female supervisor ever. Yeah, so that's really good. I mean, that's like great.
On-site training, I think, is more important for me, especially working in the transport sector. You can do all the studying in the world in the classroom, but when you actually do the hands-on experience and you use what you've learned in the classroom in real life, that's how you remember everything, and also it's how you learn and adapt your way of thinking to suit the customer's needs. My name's Amy Watson and I am a customer service apprentice. Well, I did quite well in GCSE, so I moved on to A-levels basically to give me a bit more time, you know, think about what to do next. And I did pretty well in my A-levels as well, so I got an A and 2 Bs. The first apprenticeship I did was the level 2 in business administration, so you're learning sort of basic office skills and how an office runs. I moved on to the level 3 and became a supervisor for another apprentice, so I trained her in, you know, the things that I started out learning, and I'm now doing the customer service apprenticeship because it fits in more with what I do now, because I'm dealing a lot more with customers. দর্শক ভাই বোনেরা, আপনারা দেখলেন ফুটেজটি, যেটি ডেভিড ক্যামেরন এই অ্যাপ্রেন্টিসশিপ উইকে এক জায়গায় বক্তৃতার মাধ্যমে কথাগুলি বলেছে। আমি খুবই দুঃখিত যে একেবারে গোড়ার দিকে কিছুটা সাউন্ড না পাওয়ার জন্যে, তবে আমরা মনে হয় যে জিনিসটা ক্যাচ করতে পেরেছি যে কিসের উপরে ওনারা আলোচনা করেছেন। তো ঘটনা হচ্ছে যে উনি ক্লিয়ার করেই বলেছেন যে এটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এই অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ব্যাপারটা, আর সেই কথাটি শাফি ভাই এবং আমি আপনাদের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি যে আমরা পিছু হটে থাকলে চলবে না, পিছপা হলে চলবে না, আমরা এটাকে কোনোভাবে খাটো করে দেখলে চলবে না, এভাবেই কিন্তু আমাদেরকে আমাদের জায়গাটি দখল করে নিতে হবে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে যেটা বলে যে ছোট থেকে বড় হওয়া, তাই না শাফি ভাই? তো সেই প্রসঙ্গে আমি এখানে একটি ইমেইল তুলে ধরি এবং সেটার সঙ্গে আপনার আলোচনা করতে এটারও উত্তর হয়ে গেল, আমরা অ্যাপ্রেন্টিসশিপের উপরে আলোচনাটা চালিয়ে গেলাম। এখানে একজনে ইমেইল পাঠিয়েছে, বলছে, হ্যালো, there my name is Faiz Ahmed and I am 21 years old. I wondered if you give me some information on what apprenticeship can be offered to me. Thank you. Very simple question. So আপনি এর উপরে যদি একটু আলোচনা করেন আর ডেভিড ক্যামেরনের যে বিষয়টা সবটা মিলিয়ে আর কি, তাহলে ভালো হবে। থ্যাংক ইউ ফয়েজ আহমেদের প্রশ্নের জন্য এবং ইমেলের জন্য থ্যাংক ইউ। আমি আরও যারা আছেন ভিউয়ার যারা দেখছেন, আমাদেরকে প্রশ্ন যারা করতে পারছেন না, তারা আমি আশা করব ইমেইল দিয়ে আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন। আমি উত্তরটা দিচ্ছি এরকম, ফয়েজ আহমেদ কিন্তু কি করেন নাই, স্পেসিফাই করেন নাই কোন ফিল্ডে উনি কাজ করতে চান। এখন উনার বয়স যেহেতু 21, আমাকে জানতে হবে যে উনার জিসিএসি আছে কিনা এবং জিসিএসি থাকলে A to C আছে কিনা। কারণ A to C থাকলে হি ইজ ইন এ বেটার পজিশন, প্লাস হয়তো 21 বছর যেহেতু হয়তো উনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থাকতে পারে। সবগুলো দেখতে হবে। আমার কাছে মনে হয় যে ফয়েজ আহমেদ যদি আমাদেরকে উনার একটা সিবি, লেটেস্ট সিবি পাঠিয়ে দেন, তাহলে আমরা আরও ভালোভাবে তাকে অ্যাডভাইস করতে পারবো। এবং আমি আশা করছি যে উনি যদি সিবিটা পাঠিয়ে দেন, আমরা আগামী প্রোগ্রামে উনাকে আরও ভালো অ্যাডভাইস করতে পারবো। আর ডেভিড ক্যামেরন যেটা বলেছেন, প্রাইম মিনিস্টার যেটা বলেছেন, ইনফ্যাক্ট এই এক ইস্যুতে আমি এই সপ্তাহে যে হাউস অফ কমন্সে যে ডিবেটগুলো হয়েছে অ্যাপ্রেন্টিসশিপের উপর, প্রত্যেকটা পার্টি কিন্তু, 3টা পলিটিক্যাল পার্টি কিন্তু they agreed on one thing, and that is to increase the skills of our people. দেশের মানুষের স্কিল বাড়ানোর জন্য। এবং গত বছরে 2011 to 2012 একাডেমিক ইয়ারে আপনার 527,000 young people এবং নট সো ইয়াং পিপল তারা জব পেয়েছেন অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে। এবং গভর্নমেন্ট আপনার প্রত্যেক গভর্নমেন্টই, ইভেন দি লাস্ট গভর্নমেন্ট স্পেন্ড কনসিডারেবল অ্যামাউন্ট অফ মানি এই অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রোগ্রামগুলোকে ডেভেলপ করার জন্য। এই গভর্নমেন্ট গত 2011 to 2012 আপনার 1.5 বিলিয়ন পাউন্ডস এই অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রোগ্রামে স্পেন্ড করেছেন। আপনি দেখাচ্ছেন যে একটা আমাদের ফুটেজে ওয়ান অফ দি ইয়াংগেস্ট স্টেশন সুপারভাইজার, খুব সম্ভবত ওনার বয়স 18-র নিচে হবে, উনি এই যে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রোগ্রামে ঢুকেছেন। এটাই হলো যে কাজ
এবং পড়াশোনা দুটো মিলিয়েই আমরা বলি কি লার্ন ওয়াইলস্ট ইউ আর্ন, এটার নামই অ্যাপ্রেন্টিসশিপ স্কিম। এক্স্যাক্টলি। এবং আমার তো মনে হয় যে ডেভিড ক্যামেরনের যে স্পিচটা ইজ ভেরি ইন্সপিরেশনাল অ্যান্ড অ্যাসপিরেশনাল। সো দর্শক, আপনারা এই ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করুন। যারা মনে করেন যে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ হিসেবে কাজ করতে পারবেন 16 to 18, এই এজটা কিন্তু 2 বছর মাত্র, খুব কুইকলি চলে যাবে। সো হোয়েন ইউ আর মেবি ইভেন লেস দেন 16, তখন থেকেই চিন্তা করতে থাকুন যে কিভাবে, বা আপনাদের যারা ছেলে মেয়েরা আছে যে যাদের বয়স এরকম, তারা হয়তো অতটা চিন্তা করতে পারছে না, কিন্তু অ্যাজ এ প্যারেন্টস আপনি সেটা দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার ছেলে মেয়েকে কী করানো যায়। সো অ্যাপ্রেন্টিসশিপের যে সুযোগটা আছে সেটা আপনারা নিজেরাও ব্রাউজ করতে পারবেন। আপনি জাস্ট গুগলে গিয়ে সার্চ দেন অ্যাপ্রেন্টিসশিপ অপরচুনিটিস, তাহলে দেখবেন যে কি বলে হান্ড্রেডস অফ ডিফারেন্ট সাইটস চলে আসবে যেখান থেকে আপনি একটা ধারণা নিতে পারবেন। তারপরে আরও স্পেসিফিক ধারণা নিতে হলে যেমন নাকি শাফি চৌধুরীর আপনার মেডি প্রসপেক্ট আছে, বা অন্যান্য ট্রেনিং সেন্টারগুলো আছে, বা এফি কলেজগুলো আছে, এগুলোতে গেলে আপনারা অনেক ক্যারিয়ার অ্যাডভাইস পেয়ে যাবেন, অ্যাপ্রেন্টিসশিপের উপরে অনেক কিছু ধারণা পেয়ে যাবেন। আমি যদি শুধু একটু অ্যাড করি, শিওর। ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্ভিস আছে। ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্ভিসের ওয়েবসাইটে গেলে আমাদের ভিউয়ার্সরা দেখতে পারবেন যে কতটা অ্যাপ্রেন্টিসশিপ স্কিম অ্যাভেইলেবল এবং ভ্যাকেন্সি কোথায় আছে। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়েবসাইট, ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্ভিসেস। ওখানে গেলেই ওনারা পেয়ে যাবেন, আইডিয়া পেয়ে যাবেন যে কোন ধরনের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ স্কিম ওনাদের জন্য প্রযোজ্য। আর আরেকটা জিনিস যেটা আপনার যারা জিসিএসসি দিচ্ছেন এখন, মা বাবারা আমাদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন ডাইরেক্ট, যেহেতু আমরা এখন ক্যারিয়ার অ্যাডভাইস দিতে পারবো, আমরা পার্ট অফ ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস। এর জন্য ওনারা যদি যোগাযোগ করেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসতে পারেন আমাদের সাথে দেখা করতে, এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করেও আসতে পারেন। ওনারা এসে ওনাদের ছেলে মেয়েকে নিয়ে আসতে হবে, কারণ এন্ড অফ দ্য ডে ইট ইজ দেয়ার লাইফ। এখন আমাদের কাছ থেকে অ্যাডভাইস নিতে পারেন যে কি করা দরকার, কোন দিকে যেতে পারেন, কোন সেক্টরে জব আছে, সবই আমরা এখানে কি করতে পারি আপনাদের। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। শাফি ভাই বলে না যে টাইম ফ্লাইজ, হ্যাঁ, বাংলায় বলে যে দৌড়াচ্ছে, তো ওরকম অবস্থা। এইমাত্র ব্রেকে গেলাম, আবার বলা হচ্ছে যে ব্রেকের সময় হয়ে গেছে। কোন দিক থেকে চলে গেল 15 মিনিট বোঝাই গেল না, তাই না? আমাদের আরও বেশি সময়ের দরকার। যাই হোক দর্শক, আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আমরা পরের এপিসোডে আসছি, সেগমেন্টে আসছি। সেখানে আসলে পরে আমরা আরেকটি ফুটেজ দেখাবো, সেটাও খুব উপকারী হবে, এবং আমরা আরও কিছু আলোচনা করব যেটা আপনাদের জন্য উপকারে আসবে, এবং কিছু এক্সাইটিং নিউজ আছে যেটা শাফি ভাই প্রথমে বলেছেন, সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব আর কি। সো আমাদের সঙ্গেই থাকবেন, আমরা ফিরে আসছি আবার। আপনারা দেখছেন স্কিলস অ্যান্ড জবস ফর ইউ, সৌজন্যে মেডি প্রসপেক্ট।